Hi everybody. Today I am going to start the new chapter, dual nature of light or dual nature of radiation and matter. Dual nature of radiation and matter. So radiation means it is form of energy. So sun is the main source for the radiation. And dual nature of light. So what is the dual character of light? We know that, or you already studied in your chemistry class, light having a dual character. So one is wave nature and another is particle nature. Wave means it is in the form of energy. Particle we can experience through a physical touch. It has a volume, mass, and it carries energy. Wave nature, it also has energy, but we can experience it only wave. So light is treated as a wave as well as particle. So that is the dual character of light. It is dual character of light. And the light ke ಎರಡು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ನೇಚರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, polarization, diffraction, interference. These are the main experimental proof for the light is a wave nature. But light as a particle nature ಅನ್ನೋದನ್ನ so ಈ chapter study ಮಾಡ್ತಾರೆ. In this chapter, through a photoelectric emission, we are going to study the light also having a particle nature. So before going to start this particle nature, we basically learn about the emission of electron or electron emission. What is electron emission? So question will answer ಇದೆ. It is a process of emission of electrons. The process of emission of electrons is called electron emission. So ಎಲ್ಲಿಂದ electrons emit ಆಗುತ್ತೆ? From a metal surface. So ಯಾಕೆ metal consider ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Because metal is a very good conductor. It has a large number of free electrons or rich number of free electrons. Metals ಅಂದರೆ there is a large number of free electrons. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ 3 categories. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ thermionic emission. Second one, field emission. Next type is photoelectric emission, and last one is secondary emission. Secondary emission. So we know that this metal body consisting of, or metal plate consisting of a large number of atoms or large number of particles. If you go into differentiate the atom to its central core, it has a positive charge. Okay, so all the electrons are bounded to this nucleus in a different orbits. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎನಿ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಔಟ್ ಟ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ they all escape from the metal body. So these emitted electrons, that means when electrons or charges at motion produces an electric current, but in this process this causes the photoelectric emission, or it causes the photoelectric current. So again, first type, thermionic emission. So ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Atom to its central core, it consisting of what? Nucleus ಅಂದರೆ it is a combination of proton plus neutron. That means ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್. So they are waiting for a sufficient energy which is escaped from the
ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೂಟಬಲ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಆನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಥರ್ಮಿಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಟೋ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲ್ ಆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ನ ಮೆಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಬೊಂಬಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಥರ್ಮಿಯಾನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಥರ್ಮಿಯಾನಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಮಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ electron emission or emission of electron means it is the process of emission of electrons from where? From metal surface. When yavaga? When it receives a suitable or sufficient energy from any external source. So the process of emission of electrons is called electron emission. There are four types: thermionic emission, field emission, photoelectric emission, secondary emission. What do you mean by thermionic emission? So all are having a common definition, that is the emission of electrons. But thermionic means thermo means heat energy. Metal surface ge heat energy fall ಆದಾಗ electrons emit ಆದರೆ that process we call it as thermionic emission. It is a process of emission of electrons when heat energy fall on a metal surface. Once again, it is a process of emission of electrons when heat energy fall on a metal surface is called thermionic emission. The emitted electron in this process are called thermions. The emitted electron in this process is called thermions. Next, field emission. Same definition, the process of emission of electrons. Yavaga? When external electric field is applied across a metal plate. Let's consider a metal plate. Just to apply an external electric field, right? So metal having a large number of electrons. When negative potential is connected to one hand and positive potential is connected to the other hand, the electron in the outermost orbit of an atom, due to force of repulsion, it moves towards a positive potential. So when we applied an external electric field, we just generate a potential difference. ಯಾವಾಗ potential difference formation ಆಗುತ್ತೋ, so due to force of repulsion ಇಲ್ಲಿರೋ electrons ಎಲ್ಲ towards positive side ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Due to force of attraction ಆ electronನ ಈ positive terminal attract ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? electron movement ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The charges or electrons at motion produces an electric current. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಫ್ರೀ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ. ದ ಎಮಿಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಥರ್ಮಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, photoelectric emission. Photoelectric emission means photoelectric emission. Let us consider a metal surface. Same thing. When suitable frequency of light energy, any rays, any radiation or UV radiation, when suitable frequency of light radiation fall on a metal surface that emits the electrons, right? This process we call it as photoelectric effect. Photo means photon, packet of energy. Photo, radiation, light energy. When light energy fall on a metal surface that emits the electron is called photoelectric emission. The emitted electron in this process are called photoelectrons. I hope that ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. And next, last one is secondary emission. Secondary emission means, let us consider a metal target. It is a metal target, a metal plate, or any photosensitive material. When high speed electron beam bombard with a metal target, that emits the
free electrons. It emits the free electrons is called secondary emission. The process of emission of electrons. Yavaga? When high speed electron beam bombard with a metal target. Electron beam speed nal bandu metal target ge strike ಮಾಡಿದಾಗ electrons emit ಆದರೆ that is we call it as secondary emission anta. That is we call it as secondary emission. The emitted electrons in this process are called secondary electrons. Secondary electrons. Once again recall ಮಾಡೋಣ. First one, the first thing is electron emission. So what do you mean by electron emission? It is the process of emission of free electrons from a metal surface. It is the process of emission of free electrons from a metal surface is called electron emission. There are three types. Basically, mainly there are three types. First one is depending upon the sources of external energy. Now, ಯಾವ external energy ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ basis ಮೇಲೆ define ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ electron emission is classified into four groups. But mainly study ಮಾಡೋದು only three groups. That is thermionic emission, photoelectric emission, field emission, secondary emission. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ thermionic emission. Emission of what? Emission of electrons. ಎಲ್ಲಿಂದ? From metal surface. ಯಾವಾಗ? When suitable energy metal surface ಮೇಲೆ fall ಆದಾಗ. Thermionic emission means it is a process of emission of electrons when heat energy fall on a metal surface. Metal surface ಮೇಲೆ heat energy ಬಿದ್ದಾಗ electrons emit ಆಗೋದ್ರೆ that is we call it as thermionic emission. Next, photoelectric emission. Photo energy, light energy or light radiation or UV radiation. So ಯಾವ ರೇಡಿಯೇಷನ್ suitable frequency and the sufficient energy ನ electrons ಕೊಡುತ್ತೋ that is we call it as photon or radiation. Photoelectric emission, same word, the process of emission of electrons. ಯಾವಾಗ? When suitable frequency of light radiation fall on a metal surface ಅಥವಾ sufficient energy fall on a metal surface. Next, field emission. Field emission means the process of emission of electrons when strong electric field is applied across a metal plate. Metal plate one end ಗೆ positive terminal, another end ಗೆ negative terminal connect ಮಾಡಿದಾಗ we make a potential difference between the plate. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂತು ದಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ is called field emission. So the process of emission of electrons when strong electric field is applied across a metal plate. Secondary emission. Secondary means on metal target na high speed energetic ಅಥವಾ high speed electron beam ಜೊತೆ bombard ಮಾಡಿದಾಗ electrons emit ಆದರೆ that we call it as secondary emission ಅಂತ. The process of emission of free electrons when highly energetic electron beam bombard with a metal target. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮು ಮೆಟಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎಮಿಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥರ್ಮಿಯೋನಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಮಿಷನ್. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Metals contains a large number of free electrons, therefore metals are for obtaining electron emission. It is the main thing for the this process. And next thing, what is photoelectric effect? So even detail discuss ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. First one, what is photoelectric effect? So in photoelectric effect ಅಂದ್ರೆ let us consider a metal surface or metal body. ಇದು metal body ಅನ್ಕೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫೋಟಾನ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
So when suitable frequency of light energy or photon ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is photon. Photon means packet of energy. I think ಎನರ್ಜಿನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎಚ್ ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲೈಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಫ್ರೀ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರೀ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೀವ್ ಆದಾಗ, when it get a sufficient amount of energy, it tries to escape from the metal body. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕಾಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ವಿನ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ suitable frequency or suitable energy fall on the metal plate or metal surface, the electron absorbs the energy from the incident light, from the incident radiation, and escape out from the metal surface. The flow of this electron constitute the photoelectric current. The photoelectric current. This phenomena we call it as photoelectric effect. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಎನಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎನಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ when suitable frequency of light or radiation fall on a metal surface is called photoelectric effect. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ವೇನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪೈ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ನ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಎಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 8ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು,
ರೈಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ W = h ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ π0 ಅಥವಾ W ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿಗೆ U, E, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಬ್ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡು, ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಲೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಮೇಲೆ ಬರೋ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 to 7 ಅಥವಾ 7 to 8 ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್, ಸೋಲಾರ್ ಗೀಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಆಫ್ಟರ್ 10:30, ಆಫ್ಟರ್ 11, ಆಫ್ಟರ್ 12 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಲೈಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? It is the minimum frequency of incident radiation below which photoelectric effect does not take place. Very simple thing. Minimum frequency of incident radiation, incident light ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಿಲೋ ವಿಚ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಷ್ಟೇ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಲೈಟ್ಗೆ. ಆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ರಿವಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೇಮ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಆ ವೇವ್ಲೆಂತಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಿಲೋ ವಿಚ್ photoelectric effect does not take place. So ಇಲ್ಲಿ maximum wavelength above which photoelectric effect does not take place is called threshold wavelength. It is the maximum wavelength of incident radiation above which photoelectric effect does not take place is called threshold wavelength. So 1 mark most expected. So ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. When radiation of suitable frequency fall on a certain metal, free electrons are emitted. This phenomenon is called photoelectric effect. So diagram already explain ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. When a radiation of suitable frequency falls on the metal surface, the electrons absorb the energy from incident radiation and escape from the metal surface. The flow of this electron constitute an electric current. This phenomenon is called photoelectric effect. Photoelectrons, the emitted electrons in this process are called photoelectrons. The current produced in this process is called photoelectric current. So the last important ಅಲ್ಲ. Photosensitive substances, so metal ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, metals ಅಥವಾ conductors ಅಂತ ಬಂದಾಗ there are many types. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಎಮಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಂಕ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಲಿಥಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಮ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, CCM. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ.
photosensitive substances. Okay, right. Photoelectric work function, it is the minimum energy of incident radiation for which the free electron just emit from the metal surface is called photoelectric work function. It is given by W is equal to pi naught is equal to h nu naught. In case frequency in terms of speed of light ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ನ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ವೇವ್ ಲೆಂತು. ನ್ಯೂ ನಾಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರ CET ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ threshold frequency nu naught. It is the minimum frequency of incident radiation below which photoelectric effect does not take place. Then threshold wavelength, it is the maximum wavelength of incident radiation above which photoelectric effect does not take place. The next one, define EV. I think a little doubts ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. EV ಇಂದ electron volt question ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. It is the energy acquired by an electron ಯಾವಾಗ when it is accelerated by potential difference of 1 volt. 1 EV value ಇದೆ. 1 EV ಅಂದರೆ 1 EV is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 EV is equal to 10 to the minus 19 joule. 1 EV practical unit of energy. EV ಅಂದರೆ practical unit of energy. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V is equal to W by Q. W ಬೇಕಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಂದರೆ V ಇಂಟು Q ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು 1.6 ಇಂಟು -19 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು ಕೂಲಮ್ ಸತಿ ಬಟ್ಟೆ ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು 1.6 ಇಂಟು 10 - 19 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸತಿ ಬಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವಾಗ when it is accelerated by a potential difference of 1 volt. 1 volt potential difference ಅಲ್ಲಿ accelerate ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ EV, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಟೈಪ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಥಿಂಗು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಈ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಡ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು, ಲಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ವಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.